प्यारे किसान वीरों ते भैनों, अज साडे खेती साइंसदान नीति निर्माता उन्हां वास्ते एक बड़ी गंभीर चिंता बनी पई है कि मौसम दे विच गर्मी वधन डई है। ये गर्मी वधन दे नाल खेती ते सीधा प्रभाव पैंदा पिया और ये प्रभाव कई बारी चंगा भी हो जाता है, कई माड़ा हो जाता, बहुती बारी माड़ा हुंदा। ये सारा कुछ नालों नाल चलन डਿਆ है और सानू सोचण लई मजबूर होण डे आपां कि असीं अपनी खेती नूं किधर लैके जाइए। और साडे साइंसदान भी ये इशारा करते हैं कि सानू अपनी खेती नूं मौसम के अनुकूल करना पऊ और नाल दे नाल सानू अजिहियां सोचां अपनाउणियां पैणगीਆਂ जिहदे नाल साडा जिहड़ा वधदा तापमान है वो खेती नूं घट प्रभावित कर सके। इस बारे विचार नाल विस्तार नाल असीं चर्चा करनी है, जानकारी लैणे आ कि वधदा तापमान किवें साडी खेती नूं प्रभावित करदा पिया। जिमें कि इस साल दे विच असीं देखिया है कि जदों तो साल शुरू होया है जनवरी महीने तो कदी एकदम ठंड हो जाती है। जिमें जनवरी के शुरू दे विच काफ़ी ठंड सी, दिन दे तापमान काफ़ी लो चल रहे सी। फिर फरवरी जदों आया तो फरवरी च एकदम 15 फरवरी तो बाद तापमान बढ़ने शुरू हो गए एंड असी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। एंड फिर मार्च जदों आया तो नाल ही फिर तापमान घट गए। सो करते हुए कि तापमान कुछ एक दिन 2-4 दिन बढ़ता है, इन्ना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर एकदम एक सिस्टम आ जाता है, उहदे नाल फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। हुण अज सवेर वेले भी आपां नूं काफ़ी ठंडक महसूस हो रही सी। सो ये जिहड़े तापमान बदल रहे ने इहदे नाल साडी जिहड़ी एग्रीकल्चर है, जिहड़ी खेतीबाड़ी है, फसलां ने उन्हां ते बहुत ज़्यादा असर हुंदा है। हुण इस वारी पंजाब दी प्रमुख फसल कणक हैगी है ते कणक दी फसल ते कई थावां ते पंजाब दे विच वखरे वखरे थावां ते बहुत मार्च महीने च तेज़ हवावां चलियां, बारिशां भी होईयां। इहदे नाल कई थावां तो फसल डिग्गण दीयां भी खबरां आईयां। पर कुछ एक थावां ते जिथे ज़्यादा इस तरह का फसल डिग्गण दा नुकसान नहीं होया, उत्थे कुछ एक साडी फसल दा झाड़ भी चंगा आया है। सो ये है कि जिवें साडी जिहड़ी सर्द रुत दी कणक फसल है ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ ठंडा मौसम हैगा आ, कूलर टैंपरेचर वो बहुत वधिया ਹੁੰਦੇ ਆ, वो बहुत अनुकूल ने। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ तापमान घट ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ, तेज़ हवावां चलियां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ फसल डिग जाती है तो ਉਹਦਾ नुकसान ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है। सो आंकड़े आ रहे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पता चल रहा है कुछ एक थावां ते झाड़ चंगा रहा, कुछ एक थावां ते झाड़ का काफ़ी नुकसान होया है। इन्हां दिनां दे विच जदों अप्रैल तो बाद मई आंदा है ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ इंडिया मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मॉनसून की फोरकास्ट करनी शुरू करता है। एंड उन्होंने इस वारी जो अजे तक की फोरकास्ट की है कि मॉनसून की जिहड़ी बारिश हैगी है नॉर्मल रहेगी, +- 4-5%। सो ये एक तो वैसे तो बहुत खुशी की गल है, बट जिहड़ी अनुकूल परिस्थितियां हुंदियां ने मॉनसून का प्रैशर सिस्टम बनन वास्ते, जिहदे नाल मॉनसून, क्योंकि मॉनसून की है वो हवावां ने, उन्होंने जिहड़ा साडा बे ऑफ बंगाल हैगा या अरेबियन सी हैगा आ, उत्थों जदों हवा आंदी है वो अपने नाल मॉइस्चर लिआंदी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ लो ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਲੱਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, पर वो तकरीबन 30 डिग्री सैल्सीयस के आस पास चल रहे हैं। विच कुछ एक दिन जरूर पिछे जे टैंपरेचर साडा है 40 डिग्री या 40 डिग्री प्लस कई थावां ते रिकॉर्ड किया गया कुछ एक दिन, बट फिर एक वैसटर्न डिस्टर्बेंस लो प्रैशर सिस्टम आना फिर तापमान घट गए। सो ये जिहड़े सिस्टम आ जाते हैं उहदे नाल जिहड़े साडे वधे हुए तापमान हैं जिहड़े कि इस वेले साडे मॉनसून करंट की बिल्डअप वास्ते बहुत जरूरी ने, वो प्रॉपरली नहीं बन पा रहे। सो किते ना किते साडी जिहड़ी मॉनसून है उन्होंने भी अफेक्ट कर सकती है। पर नाल दे नाल अजकल जो देखण च आ रहा है कि
ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਗੇ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 40 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਡਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਡਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਘਾਟ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਟੋਰਨੇਡੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਰਨੇਡੋ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਟੋਰਨੇਡੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੋਰਨੇਡੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਹ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਵਰੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਨੇਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਈਵਨ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਲਸਟ੍ਰੋਮ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੇਲਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇ ਪਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਨ 2022 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ 2022 ਨੂੰ ਹੌਟੈਸਟ ਜਾਂ ਵਾਰਮੈਸਟ ਏਰੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੂ ਗਰੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਟੀਮਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਡਨ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹੀਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਪੱਕਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਈਅਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਨਫੈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਰੇਨਫੈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਫਲੱਡਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਊਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਊਟ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਊਡ ਕਵਰ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੋ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਬੀਜਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ PAU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਏ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।